Hi students, this is Chandrakant Tarkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Women's College, Bailhongal. Dear students, there is a many confusion in 2022 question paper. So capital investment fund is exempted, and so if you are invested in government companies debentures, that was exempted. So not on Indian company and all. So that's why you have considered that. So you also can refer the income tax books and get the clarifications. So I discussed with our students also. So don't get confused. Just see which are exempted and which are not exempted. On that basis you decide which one is correct. Okay. Because now we are going to discuss 2020 question paper. So tomorrow maybe you have an exam. So I'm sorry because today I was little bit busy. I went to Dharwad, so that's why I'm unable to do the 2020 question paper in the morning. So I went in the morning only. So now before your exam, whole night is there, so you can easily watch this video. It's take around 30 to 40 minutes time. So that's why I thought that before sleeping I have to finish it out 2020 question paper, because yesterday only I made it ready. Yesterday only Vaishnavi Revankar has sent this question paper to me. So yesterday only I made it ready. Okay. So I think my voice is clear in YouTube. So please check and confirm. And let's start 2020 question paper. And this is the last class for BCOM 6th semester students. So after that you will be having theoretical subjects. So whatever subjects, practical subjects are there, that I made a videos with the help of our students Chinna Sunkar, Vaishnavi Revankar and Gayatri Bongale. So yesterday also in 2022 question paper I discussed in income from house property. Income from house property, there you have to minus standard deduction of 30% of NAV. So GAV you have calculated 1 lakh 80 or 2 lakh, whichever is higher, that is 2 lakh. So after that, in that you have minus the municipal tax. After municipal tax, the whatever balance comes, that is the NAV. So in that NAV you should minus it. You should minus it what? Standard deduction of 30%. So in same way, I don't know whether your teacher has taught about this. Wherever there is a salary income, wherever there is a person is getting a salary income, in that you should make a standard deduction under section 16IA. If I remember, under section 16IA there is a standard deduction of 50,000 for salaried people. If you are getting a salary, so that time you compulsory, if they are told or if they not mentioned in the problem or they mentioned in the problem, if there is a salary income, that time you should deduct that standard deduction of 50,000. It's a benefit given by the government for the people who is a salaried persons. So that also I have seen, whether that was discussed in with you or not, but in our CA or CMA or CS it is there. For everybody it is there, but I don't know whether teacher or taught, because our students also not solved according to that. Wherever there is a salary income is there you have to minus standard deduction. It's a compulsory. Okay. So students, ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ನನಗೇನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದೈತಿ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. 2020, 21, 22 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಈಜಿ ಅನಿಸೈತಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ 2020 ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. So these are the 2 marks questions. So many questions are repeated.
ಅಂಥವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೈತಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಹ್ಯಾಟ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ ಇದು 2022 ಒಳಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡಿರಿ, ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A? ಅದನ್ನೇ ನಿನ್ನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 22 ಒಳಗೆ ನಾನು. 12,500 ರೂಪಾಯಿ ರಿಬೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿತ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು 12,500 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಬೇಟ್ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. From the following information of Srimati Asha, compute her income from other sources for the assessment year 1920. For the assessment year 1920. ಸೊ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್, ಈ ರೀತಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ನೆಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ, ಒಂದು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಬರೀರಿ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್. ಹಿಂಗೆ ನೆಟ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ನೆಟ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, 2,10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 70 into 100 ಅಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್. For that you should make a assumption note. That's all. Okay, so now interest on tax free debentures of Reliance Company Limited. So idu ಏನೈತಲ್ರಿ, ಇದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓನ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಬಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದನ್ನು, ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಕೆನಡಾ rupees 1 lakh. ಸೊ ಬಿಲೋ 50 lakh ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ₹20,000. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಹರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾರ್ಜ್ 200 ಆಸ್ ಅ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ₹200 ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ನೌ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, 2,10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 70 into 100, that is ₹3,00,000. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು, 10% TDS ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಜಂಪ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ 36,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾವು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 36,000. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ, ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ದವ್ರು ನಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ 10% TDS. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 36,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 90 into 100, that is 40,000. ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿವಿ, 7.5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 7.5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದೇ ಗಿವನ್ ದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ₹36,000 interest to the investor. So that's why what you have assumed, Reliance company is already deducted 10% TDS on the interest which was paid to the assessee. So on that basis making an assumption, or it's, you can see this compulsory also. So you have made a gross up of that. 36,000 divided by 90 into 100, that is 40,000. Then dividend from foreign company, dividend ಏನು ಬಂದೈತೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ, ಅದು 10,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ 36,000 ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ 10,000. ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ನೀವು
ಅಪ್ ಟು 50,000 rupees ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ ನೀವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅದೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಐತ್ರಿ, 1,00,000 ಮೈನಸ್ 50,000 ಹಂಗೆ ಮಾಡಂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 50,500 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ರು ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh. ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೂ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಅದರೊಳಗೆ ಏನೈತ್ರಿ, ಅದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟೋಟಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ. ಅದ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು USA ಒಳಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗೆ ಐತಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 4,50,000. ಸೊ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಮಾಡಿದಾರ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ 4,49,800. ಓಕೆ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೆಂಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 57 Income Tax Act. As per this, a taxpayer can claim a reduction of interest expenses for earning a dividend income. Interest on money borrowed for investing in the shares can be claimed as a deduction subject to a maximum of 20% of dividends or income in respect of ends of a mutual fund. Dividend income, commission, either commission. Her banker charged 200 commission for collection of interest tax-free debentures. A taxpayer can claim a deduction of interest expenses for earning a dividend income. Interest on money borrowed for investing in the shares can be claimed as a deduction subject to a maximum 20% dividends for of a mutual fund. So mutual fund ಗೆ ಐತಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ದು ಏನ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐತಿ. ಆದರೆ ಇದು ಏನೈತಿ, ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯ ಸೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆನ್ 1/4/2018 ಫಾರ್ 3,22,000. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, cost of jewelry in December 2007 was 38,700. She paid brokerage on sales of 5,000. She purchased a residential house for 1,58,500. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾರು ಇವರು ಕೃಷ್ಣ MZ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸರ್, ಗಿಫ್ಟ್ನ 50,000 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 50,000 ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, 50,000 ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ನೀವು ಅದ್ರಾಗ 1,00,000 50,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೂಲ್ ಏನೈತ್ರಿ, ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಅಪ್ ಟು 50,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. 50,000 ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, 50,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಲ್ 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 55,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿರಿ, ಅದ್ರಾಗ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೋಲ್ 55,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಾರಿ, ಹೋಲ್ 55,000 is a taxable income only. So this is a
ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಗಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಕೆನಡಾ ರುಪೀಸ್ 1 lakh. ಸೊ 50,000 ಒಳಗಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಐತಿ, ಹೋಲ್ 1 lakh rupees ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ 50,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಹೋಲ್ 1 lakh rupees ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೂ, ಯಾರು ಇವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 200 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯ ಆಯ್ತಾ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯ ಫಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 23-24. ಸೊ ಸೇಲ್ಸು 3,22,000, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,000 ಐತಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸು 3,17,000 ಬಂತು. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ 38,700 ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಆ ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟು 280 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 129, ದಟ್ ಈಸ್ 84,000. So long term capital gain 2,33,000. So exemption under section 54F, purchase of residential house property, 2,33,000 into 1,58,000 divided by 3,17,000, that is 11,6500. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ ಇದು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 2,33,000 ಐತಿ. ಸೊ ಇದರ ಅಗನೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54F ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಐತಿ. ಅದನ್ನು ಇವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, 2,33,000ಗೆ ಅವರು 1,58,500 ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 2,33,000 ಐತಿ. ಅದರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ 1,58,500 ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 3,17,000 ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 1,58,500 ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2,33,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ 1,16,500. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 1,58,500 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿನೂ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿನೂ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಸ್ಟ್. X and Y are the working partners in a professional firm. They sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The profit and loss account of the firm for the year ending 31/3/2019 showed a net profit of 13,000 after charging the following: interest on capital at 14%, salary to partners 45,000 and 45,000. So compare professional income of the firm for the assessment year 1920. Note, computation of professional income of partnership firm for assessment year 23-24. ಸೊ ಇವರು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 23-24 ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 23-24 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 13,000 ಐತಿ. ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ X and Y 45,000 plus 45,000, ದಟ್ ಈಸ್ 90,000. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 14% ಐತಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಪ್ ಟು 12%, ಇಬ್ರದ್ದು ಸೇರಿ 6%. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವರು? ಹಾಂ, ಇವ್ರದ್ದು 6%, 12% ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 14,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 12% ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 14,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 14% ಇತ್ತು. 12% ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ 12,000. ಸೊ 2,000 rupees ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ 92,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 1,05,000. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B, ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 90,000.
ನಂತರ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ 1,50,000 or 90% of book profits, that is 94,500. So is the highest limit ಐತಿ. So whichever is more, that is 1,50,000. ನಂತರ 60, whichever is from above, whichever is less, sorry 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 90,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 1,50,000 ಐತಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ವಿಚೆವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಬೌವ್, ದಟ್ ಈಸ್ 90,000. ಸೊ 90,000 ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 15,000. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 94,500 ಬಂತು. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 94,500 ಮತ್ತು 1,50,000. ಇದರೊಳಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು 1,50,000. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪೇ ಮಾಡೈತಿ 90,000. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ 15,000. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. 21 ನೋಡ್ರಿ, 22 ನೋಡ್ರಿ, 20 ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಟುಮಾರೋ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಐತಿ ಐ ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ 12% ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 12% ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ 6%, ವೈ 6%. ಸೊ 14% ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರದು ಸೇರಿ 14,000 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ರೀ? 14% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 14,000 ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 12%ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ 14,000 ಒಳಗೆ 12,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 2,000 ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, okay. From the following information furnished by Sri Mantesh, compute the deduction available to him under section 80C for the assessment year 1920. Subscription to NSC 8th issue rupees 16,000. Contribution to public provident fund 15,000 is eligible ಐತಿ. Life insurance on his own life ಇದು policy is issued before 1/4/2012. Accrued interest on NSC 8,000. Life insurance premium on father's life 5,000. So 80C deduction ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು NSC 16,000 ಐತಿ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ PPF 15,000 ಐತಿ. LIC ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ 20,000. 20% ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ 20,000 ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ NSC, ದಟ್ ಈಸ್ 8,000. LIC ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ 59,000 ಬಂತು. Or maximum limit 1,50,000. So whichever is less is the total qualifying amount is 59,000. ಸೊ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 80C ಒಳಗೆ 1,50,000 ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದರಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ 59,000 ಐತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ 59,000 ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ 80C ಒಳಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನೊಳಗೆ ಐತಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡೂ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟುಮಾರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಿಕಾ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 1920. ಹೌಸ್ 1, ಹೌಸ್ 2 ಐತಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ 1819 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ 2,000 6,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 22-21 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ 3 ಥರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 2 ಹೌಸ್ ಅದಾವೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ of Srimati Ambika for assessment year 23-24. House number 1, sales 24,14,500. Then selling expenses 2,000 less ಮಾಡಿರಿ. ನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 24,12,500 ಐತಿ.
ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ನು 1,75,000 ಇಂಟು 280 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. ಯಾಕೆ 100 ಯಾಕೆ 97 ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2000 ಏನು 2001-2 ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ 97 ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ರೀ 2001 ಆ್ಯಂಡ್ 2ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ 2001 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ 100. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 97 ಒಳಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ 2001-2ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2001-2ದಿಂದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಡೇಟು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ನು 100. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4,90,000. ದೆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 2004 ಆ್ಯಂಡ್ 5. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ 2004 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಎಷ್ಟೈತಿ 113 ಐತಿ. ಸೊ 18-19 ಎಷ್ಟೈತಿ 280 ಐತಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ 56,500 into 280 divided by 113, that is 1,40,000. So 6,30,000. Long term capital gain is 17,80,500. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೌಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 6,000 ಐತಿ. ನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬಂತು. ನಂತರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ 2,50,000 into 280 divided by 100, that is 7 lakh. Index cost of improvement 79,100 into 280 into 113, 1,96,000. Total 8,96,000 bantu. So long term capital gain is 37,59,000. So total long term capital gain is this plus this. So 55,41,500. So it is assumed that year of acquisition or purchase for house 2 is 2002 because it is given December 2020 in question, which is not possible since year of sale is 2018 and 19. So assumption ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ಮೇಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 18-19. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ 20,000, ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಂಡ್ 10,000. ATG ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ATG ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ 100% ಅದಾವೆ, ಯಾವ 50% ಅದಾವೆ, ಯಾವ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದಾವೆ, ಯಾವ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದಾವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The National Blood Transfusion Council 10,000, the Swachh Bharat Kosh set by central government 20,000, Prime Minister Dot Relief Fund 10,000, Jawaharlal Nehru Memorial Fund 20,000, Municipality for Promoting Family Planning 30,000, books donated to approved college 25,000, approved charitable institution rupees 10,000, repairs and renovation of notified temple 10,000. The adjusted gross total income of Srimati Radha is 4 lakh. Compute the deductible amount of donation under section 80G. Note. So computation of deduction under section 80G. National Foundation for Communal Harmony 100% eligible ಐತಿ 20,000. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಂಡ್ ಅದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಐತಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಐತಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕೋಶ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 100%. Jawaharlal Nehru Memorial Fund 10,000. So Municipality for Promoting Family Planning that is 30,000. Approved charitable institutions 5,000. Repairs and renovation of the notified temple 5,000. Books donated to approved college that is not eligible. So total 40,000. So ಇದಕ್ಕೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಯಾರಿ 10% of adjusted gross total income, whichever is less. 4 lakh ಐತಿ into 10% that is 40,000. So 40,000 or 40,000 whichever is less, that is 40,000. Total allowable deduction of under section 80G is 1,15,000. So students, ಇವೇನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು, ನಂತರ ಬುಕ್ಸ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಅಂತೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 10% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಐತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. Question number 9. From the following particular income from Ramesh, compute his total income for the assessment year 2019-20. Salary at rupees 4,800 per month. Rent from house property 3,000 per month. Interest on fixed deposit with bank for 2,400. Interest on deposit with X company limited 2,700. ನೋಡಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. Interest on government securities 15,000. Dividend received from cooperative society 10,000. Dividend from Indian company 5,000. He owns a poultry farm from which his profit is 50,000. He sold his residential house for 13,94,000 which he had purchased for. So capital gain is the
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಸ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, basic salary 4,800 into 12, that is 57,600. So less deduction under 16 in ಅದು ಐತಿ 50,000 ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದು 600 ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3,000 into 12, that is 36,000. Actual rent received, standard rent, whichever is higher is net annual value, that is 36,000. So deduction under section 24, 30% of NAU, 36,000 into 30%, 10,800. So income from house property is 25,200. Nantra income from other sources, interest on fixed deposit with bank 2,400, interest on deposit with X company limited 2,700 into 90 divided by 100, into 100 divided by 90, that is 3,000. So gross up ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂತರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 10,000. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ 5,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ 15,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ 95,400. ನಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಸೇಲ್ಸು 13,94,000 ಐತಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ಸು 4 lakh into 280 divided by 100, that is 11,20,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 2,74,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹೆಡ್ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸದ್ದು ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಸ್ದು ಇನ್ಕಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಕೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ HRA ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 4,42,200. It is assumed that Ramesh runs a poultry business, hence the profit earned out of the income from business. ಸೊ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹೆಡ್ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಡ್ ಬಂತು, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂತು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟನ್ನ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಹೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಈಸಿ ಐತಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಯಾವಾಗ 22-21 ಥರನ. ABC are equal parts in a firm, following is the profit and loss account. So interest on capital at 15%, 9,000 for 6,000, 4,500. Salary ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಡೊನೇಷನ್ ಆಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಐತಿ, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಐತಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2,50,000 ಐತಿ. ಸೊ ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಲೋಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ 4,000. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲು ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 6,000 ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 4,000 ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ₹3,100. So C is a non-working partner. Compute the total income of the firm for the assessment year 1920. Note. So computation of total income of partnership firm for assessment year 23-24. So net profit 3 ಮಂದಿ ಸೇರಿ 1,44,000 ಆಯಿತು. ನಂತರ add in indivisible expenses. Salary to partners A and B. Interest on capital at 15%. So actually ಇಬ್ಬರದು 6% ಅಷ್ಟೇ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ 19,500 into 12 divided by 15, that is 15,600. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3,900 ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು 9,000, ಡೊನೇಷನ್ 2,000, ಎಕ್ಸಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 6,000 minus 4,000, that is 2,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಕಮಿಷನ್ ಟು C, that is 3,100. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 80,000 ಬಂತು.
So 2,24,000 ಬಂತು. Then fully exempted incomes, income taxable under the heads book profit 2,24,000. ನಂತರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ 60,000 ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ 60,000 ಆರ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ 3 lakh 1,50,000 ಆರ್ 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2,24,000 60% ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 60% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ 3 lakh ಆರ್ 1,50,000 ಆಮೇಲೆ 60% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಮೇಲೆ 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ 3 lakh ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1,50,000, 3 lakh ಮ್ಯಾಲಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 90% ಹಿಂಗೇನೋ ರೂಲ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 60% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1,34,400. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1,50,000, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 60,000 ಮಾತ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 90% ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು 60,000. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಟೋಟಲ್ 1,64,000. ಸೊ ಇದೇನೋ ರೂಲ್ ಐತ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ 3 lakh 1,50,000 ಆಮೇಲೆ 3 lakh ನಂತರ ಇತ್ತು ಒಂದು 60% ಐತಿ, 90% ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಿಂಗೇನೋ ಐತೆ ಅದ ರೂಲ್, ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ 1,50,000 ಆರ್ 1,34,400 ಅದರೊಳಗೆ 1,50,000 ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60,000 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಿರಿ ಅದು ಮತ್ತು ಈ 1,50,000 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲೋ ಐತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,64,000. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 23-24 ಒಳಗೆ ಮೊದಲು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಂತರ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವೆ ರೀ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 15% ಕೊಟ್ಟಾರ, ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ 12% ಐತಿ. ಸೊ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮಿಷನ್ ಟು ಸಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B ಸ್ಯಾಲ್ರಿದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು 2020 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಈಜಿ ಅದಾವೆ ಅವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಈಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು 3 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾವಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಡೂ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತಂತಲೇ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಟಫ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೀವಿ, ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನನಗೆ ನಾಳೆ ಈಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ ವೆಲ್. Okay, you will rock in your income tax exam also, like management accounting, costing and other business law papers and all. So okay students, all the best and good night. Thank you.